ब्रेक तो बाद मुड़ तो स्वागत है। सब बिजली सौद बिल 2022 संसद विच पेश कर दिता गया। केंद्र सरकार वालों विरोधी धिरां दे एतराज के बावजूद लोक सभा विच यह बिल पेश कर दिता गया। बिजली सौद बिल 2022 संसद विच पेश कर दिता गया। विरोधी धिरां दे सांसदां वालों बिल का जोरदार विरोध किया गया। बिल पेश करन ते किसान जथेबंदियां भी भड़कियां हुई नजर आ रही ने। पंजाब विच वख-वख थावां ते प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बिजली सौद बिल 2022 संसद विच पेश कर दिता गया। हालांकि अज सदन विच इस मुद्दे नूं लैके हंगामा भी जोरदार वेखण नूं मिलिया। बिजली सौद बिल 2022 संसद विच पेश कर दिता गया। श्री आनंदपुर तो सांसद मनीष तिवारी ने भी कहा कि फैडरल ढांचे ते सीधे तौर पर वार किया जा रहा है, सूबियां दे हक खोए जा रहे हैं। इस तो इलावा पंजाब दे कई आगुआं दी तिखी प्रतिक्रिया इस बिल नूं लैके देखण नूं मिली। Mr. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Electricity Act. केंद्र सरकार ने भी इस ते अपनी प्रतिक्रिया दी है कि किसानों नूं फायदा होएगा। इस तो अलावा केंद्र सरकार ने कहा कि जो सबसिडी मिलती है वो बरकरार रहेगी। प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। एक केंद्र सरकार वालों अपनी दलील बाद विच दिती गई ते बिजली सौद बिल 2022 संसद विच पेश कर दिता गया। विरोधी धिरां दे हंगामे विचाले यह बिल पेश किया गया। विरोधी धिरां ने एतराज भी प्रगटाया, पर उसके बावजूद लोक सभा विच अज बिल पेश कर दिता गया। विरोधी धिरां दे सांसदां वालों बिल का जोरदार विरोध किया गया। बिजली सौद बिल 2022 का जोरदार विरोध अज लोक सभा विच वेखण नूं मिलिया, पर उसके बावजूद अज इस नूं पेश कर दिता गया है। बिजली सौद बिल की है यह भी तुहानूं दस दिंदे आ। बिजली वंड का खेतर निजी कंपनियां लई खुलेगा, जिसका विरोध किया जा रहा है। बिजली सौद बिल नाल रिटेल पावर वंड विच कंपीटीशन वधेगा। निजी कंपनियां नूं बिजली दी डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिता जाएगा। की है बिजली सौद बिल? स्टेट रेगुलेटरी कमीशन समय समय ते टैरिफ की समीक्षा कर सकेगा। सरकारी बिजली वंड कंपनियां दा इंफ्रास्ट्रक्चर निजी कंपनियां किराया दे के इस्तेमाल कर सकणगियां, जिसका विरोध किया जा रहा है। पंजाब विच किसान विरोध कर रहे हैं। सिर्फ सरकारी डिस्कॉम कॉल ही बिजली की पूरी सप्लाई की जिम्मेवारी होगी। बिजली वंड का खेतर निजी कंपनियां लई खुलेगा। एक ही है बिजली सौद बिल 2022 ग्राफिक राही असीं तुहानूं दस रहे हैं। बिजली सौद बिल नाल रिटेल पावर वंड विच कंपीटीशन वधेगा। बिल पेश करन ते किसान जथेबंदियां भड़कियां हुई नजर आईयां। पंजाब विच वख-वख थावां ते इसदा प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्योंकि जदों दिल्ली विच धरना खत्म किया गया सी तां केंद्र सरकार वालों पहला ही किसानों नूं वादा किया गया सी कि यह बिल नहीं लिया जाएगा, पर अज लोक सभा विच इस बिल नूं पेश कर दिता गया। साडे नाल किसान आगू दर्शनपाल जी जुड़ गए ने। दर्शनपाल जी, ये बिल हुण लोक सभा विच पेश कर दिता गया, बिजली सौद बिल 2022, तुहानूं की एतराज है इत्थे जानना चाहांगे। देखो जी, पहली गल तो यह इतराज है सानू कि साडे नाल इन्हां ने वादा कीता सी। बकायदा चिट्ठी जो इन्होंने सानू लिखी सी 9 दसंबर नूं संयुक्त किसान मोर्चे नूं, ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਅਬਲੀਕ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੜ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਊਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਭ੍ਰਾਮਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 90 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹੁਣ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖੋ,
ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਤਰਸ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਤਰਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? बिल्कुल नीलम, देखो एक पासे पंजाब के किसान गन्ने की बकाया रकम की अदायगी को लैके अज सड़कों के उत्ते बैठे ने, तो दूसरे पासे केंद्र सरकार के वालों भी अज एक बड़ा झटका, जेकर इसको आखिए तो कुछ गलत नहीं होएगा, वो किसानों को दिता गया। क्योंकि किसान जदों दिल्ली मोर्चा लग्या सी तो 3 खेती कानूनों के नाल बिजली सोध बिल नूं रद्द करने की मंग भी सी, और किसान आगू मनजीत सिंह राय साडे नाल ने जिहड़े इस धरने की अगवाई भी कर रहे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चे के मोहरी आगू ने जिहड़े कि दिल्ली के मोर्चे के मोहरी आगुओं के विचों एक है ने। राय साहब, दिल्ली धरना लग्या, जिहड़ा तुहाडीआं 3 खेती कानून का सरकार ने जरूर वापस ला ले, पर बिजली सोध बिल जिहड़ा अज एक बार फिर लोक सभा पेश कर दिता गया। देखो, ये सरकार अपने कीते हुए वादे तो मुकरी है। ये तुसीं पत्रस जी देखिया होगा, जदों सरकार ने एक बार विच कहा सी भी इन्हां दीआं 50% मंगां मान लईआं। नरेंद्र तोमर का बयान सी ये कि असीं इन्हां दा जिहड़ा पराली वाला बिल और जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी बिल असीं वो नहीं लियावांगे, असीं इन्हां दीआं मंगां 50% इहनूं कहिंदे सी। ये 2 मंगां मन के कहंदे सी 50% मान लईआं। सो अज वो मन के अपनी गल तो फिर पिछे मुड़ गए। मतलब ये उन्हों का चेहरा उगड़ के बीजेपी का सामने आया कि ये वादा खिलाफी करते हैं, हमेशा लोगों ना फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं। अंदोलन उतों चुकाना चाहते सन और अंदोलन चक के लै आए। अज उन्होंने गल्लां सारियां कीतियां तो मुकर रहे हैं। अज लखीमपुर खीरी वाले तो भी मुकर गए। अज इलैक्ट्रिसिटी बिल तो हुण चिट्टा चानन हो गया भी जिहड़ा मन के अपनियां ने वाइटां कढा के देख लो, उस मन्ने होए आ भी असीं वो नहीं लियावांगे, ते फिर अज उहनूं लियाउणा एक तरह का इस निरा झूठ सामने आया। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 18 19 20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨੀ ਮੁੱਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੋਰੇ ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 2-3 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਤਰਸ, ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।